دیکھیں یہ دربار شریف کا دوسرا دروازہ ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے عظیم صوفی بزرگ جن کو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، آج ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکے، یہ آپ کا دربار مقدس ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں روز زائرین آتے ہیں اور آ کر دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس یہاں پر ہمارے ساتھ اسکالر بھی موجود ہوں گے جو اس تاریخ کے بارے میں اور اس ہسٹری کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ اگر میرا آپ کو کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ اس دربار شریف کے بالکل سامنے مسجد کا ویو ہے۔ یہ بالکل مسجد کا ویو ہے اور مسجد ابھی اندر سے بند ہے، لوک ہے۔ یہ ابھی کوئی 3 سے 4 بجے کا ٹائم ہے، مسجد اندر سے لوک ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا احاطہ ہے جو میاں میر صاحب کے دربار شریف کے بالکل قریب ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ سارا کا سارا جمعے کے دن نمازوں کے ٹائم پہ اور عید کے دن یہ سارا کا سارا دربار فل ہوتا ہے نمازیوں کے ساتھ۔ ابھی ہم چلتے ہیں اندر اور دربار شریف کا انٹیریئر ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ دربار شریف کا دروازہ ہے جس کے ذریعے زائرین اندر جاتے ہیں۔ چند قدم کی سیڑھیاں ہیں اور سیڑھیوں کے ذریعے ہم اندر چلتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا یہ دروازہ ہے۔ ابھی اندر کا جو انٹیریئر ہے نا وہ اور بھی زیادہ پیارا ہوگا۔ یہ دیکھیں دربار شریف کے دروازے کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم عقیدت اور احترام کے ساتھ دربار شریف کے اندر حاضر ہوئے، سلام کیا۔ تو یہ روضہ پاک ہے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ اندر سے ویو ہے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے فانوس لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں اور اندر کی ڈیزائننگ تو بہت ہی پیاری ہے۔ آپ کے روضے کے ارد گرد درود پاک کی تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ سینکڑوں زائرین یہاں آ کر سلام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعائیں عرض کرتے ہیں۔ یہ جو پرانی سٹائل کی خطاطی ہوا کرتی تھی اور جو اپنے ہاتھ سے نقش و نگاری کا کام کیا کرتے تھے، دربار شریف کی تمام دیواریں اسی کام کے انڈر ڈیزائن کی گئی ہیں۔ تو ہم نے بھی دربار شریف کے اندر اپنا سلام عرض کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعائیں عرض کیں۔ تو ابھی ہم دربار شریف کی لائبریری کے پاس ہم موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دربار شریف کی لائبریری ہے۔ دربار شریف کی لائبریری جو ہے وہ ابھی بند ہے، وہ 5 بجے عصر کے ٹائم اوپن ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس ٹائم جلدی آ چکے ہیں، لیکن دربار شریف کی لائبریری کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کی جو ایک آنا جانا یہاں پر لگا رہا ہے اور حضرت میاں میر صاحب سے جو عقیدت ہے اس ہسٹری کو شو کیا ہے۔ اور اس کے اندر بڑی بڑی دینی کتابیں اس لائبریری کے اندر موجود ہیں۔ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کے اندر جہانگیر جو قریب آیا کرتا تھا، آپ سے عقیدت رکھا کرتا تھا، آپ سے گائیڈنس لیا کرتا تھا، اس کے بارے میں بھی ساری کی ساری ہسٹری اس دربار شریف کے اندر موجود ہے۔ دربار شریف ہے، اس کے بالکل سامنے جو ہے یہ ایک دروازہ ہے۔ دربار شریف کے آئی تھنک 3 دروازے ہیں۔ ایک یہ دروازہ ہے، یہ دربار شریف کے بالکل سامنے، بالکل اس کے اپوزٹ اس سائڈ پہ دوسرا دروازہ ہے، میں اس کا بھی آپ کو بھی ویو دکھاتا ہوں۔ یہ دربار شریف کا ایک دروازہ، یہ سامنے دربار شریف، وہ سامنے ہے مسجد، یہ درختوں کے وجہ سے شاید آپ کو نظر نہ آئے، اور یہ ہے دربار شریف کی لائبریری ہے یہ، اور یہ یہاں پر آئے گا دربار شریف کا، یہاں پہ قبرستان موجود ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قبریں ہیں یہاں پہ، اور یہ ہے دربار شریف کا وضو خانہ۔ ایک وضو خانہ یہ ہے، نمبر 2 دوسرا وضو خانہ یہاں پہ یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ دربار شریف کا دوسرا دروازہ ہے، یہ دیکھیں، یہ اگر آپ کو نظر آ سکے یہ دوسرا دروازہ ہے، اور یہ دیکھیں یہ ہے پہلا دروازہ۔ تو ابھی ہمارے پاس ایک جامعہ نعیمیہ کے فارغ التحصیل ہیں جو کہ میاں میر صاحب کی قربت کے اندر رہتے ہیں، آپ کا گھر بھی یہاں پر ہی ہے،
हमारे पास मौजूद हैं अल्लामा मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम मदनी साहब, कैसे हैं? मदनी भाई हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। जी। मदनी भाई, क्या आप समझते हैं अल्लामा मदनी साहब मियां मीर साहब सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की क्या तालीमात हैं और कैसा आपका वाक़यात, आपकी हिस्ट्री कैसी है, कुछ हमें बताएं। हुज़ूर मियां मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह आप 1550 में आपकी विलादत बासादत है। आपके वालिद माजिद हज़रत काजी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सेवन शरीफ में उस वक्त में काजी थे, और आपकी वालदा माजदा वहाँ के बहुत सूफी बुजुर्ग हज़रत काजी कौदम रहमतुल्लाह अलैह उनकी ये साहबजादी थी, हज़रत फ़ातिमा उनका नाम है। तो हज़रत मियां मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह 25 साल की उम्र में लाहौर तशरीफ़ लाए, और आपने तकरीबन 60 साल यहाँ पर क़याम फरमाया, और 1636 में आपकी जो है ना वो विसाल बाकमाल है। 7 रबीउल को आप दुनिया से पर्दा फरमा के गए, और बुज़ुर्गान दीन की तालीमात पर ही अमल करते हुए इन्होंने अपने जो इनको पीरो मुर्शिद हज़रत खिज़र सेबस्तानी रहमतुल्लाह अलैह से फैज़ मिला था, बहुत सारी आपने कुर्बानियाँ दी हैं, और आपने यहाँ पर लोगों को दीन का रास्ता दिखाने के लिए, दीन के रास्ता बताने के लिए आपने बहुत सारी मुश्किलात भी बर्दाश्त की हैं। मदनी भाई, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि औलिया अल्लाह की तालीमात हमारे दीन क्या हमें सबक सिखाती है? देखिए अतीक भाई, औलिया किराम की जो तालीमात हैं वो बिल्कुल नबी अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है उसके मुताबिक है, और जैसे नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके अहले बैत थार और आपके सहाब रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने ज़िंदगी गुजारी, औलिया किराम ने भी उसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपने साथ रखा, उसी सुन्नतों को अपनाया, उसी तरह से ज़िंदगी में चले। यहाँ तक कि ये लोग इतने पाबंद शरअ हैं कि ये कोई फ़र्ज़ जो है वो क़ज़ा नहीं करते, और बल्कि नवाफिल के ज़रिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये लोग कुर्बत हासिल करते हैं, और इन्हीं लोगों की यही तालीमात हैं। जो तालीमात हम दौरे हाजिर में देखते हैं कि बुज़ुर्गान दीन से मंसूब की जाती हैं, अजीब अजीब तरह की रसूमात हैं, आप देखते हैं जैसे मेला चरागा और दूसरी रसूमात, और फिर दरबारों पे रक़्स और सुरूर की महफ़िल, और फिर कवाली का इंतहा दर्जे तक एक हद से आगे गुजर जाना, तो ये तमाम चीज़ें ये मंसूब की जाती हैं, जबकि ये औलिया किराम की ये तालीमात नहीं है। औलिया किराम की तालीमात हैं 5 वक्ता बाजमात नमाज, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हम पर फ़राइज़ रखे हैं उनको अदा करना, और नवाफिल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करना, यही हमारे बुज़ुर्गान दीन की तालीमात हैं, और हुज़ूर मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह ने इसी तरह से सारी ज़िंदगी गुजारी। माशाल्लाह जी, बिल्कुल मदनी भाई ने बिल्कुल इस्लाम की और शरीयत के ऐन मुताबिक जो तसव्वुफ़ के अंदर जो औलिया अल्लाह की तालीमात हैं उस पर रोशनी डाली। अच्छा अल्लामा साहब, इस दरबार शरीफ की जो तामीरात हैं वो मुग़लिया तर्ज़ की तामीरात लगती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल अतीक साहब, ये दरबार शरीफ जो है ये कम से कम भी जो है 450 साल पुरानी इसकी तामीरात हैं। हुज़ूर मियां मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने 3 बादशाहों का दौर देखा है, बादशाह जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, और फिर औरंगज़ेब आलमगीर। और औरंगज़ेब आलमगीर जो है ये वैसे ही बड़ा नेक और आदिल बादशाह था, इसके बारे में मशहूर था कि ये अल्लाह के नेक बंदों से बड़ा जो है वो मोहब्बत रखता था, उनसे मिलता जुलता था। तो हुज़ूर मियां मीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ उसकी काफ़ी अक़ीदत थी। तो आपके दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद औरंगज़ेब आलमगीर ने ही ये सारा दरबार शरीफ की तामीर, और आप ये देख रहे हैं कि ये जो मस्जिद है ये भी उसी दौर की तामीरात हैं, यानी ये मुग़लिया तर्ज़ की तामीरात हैं, और ये अभी तक कायमदान है माशाल्लाह। ये सदियों से ये चलती आ रही हैं, और ये माशाल्लाह अभी तक ये कायमदान है। यहाँ तक कि ये जो आप दरबार शरीफ के अहाते में जो दरख्त देख रहे हैं, ये दरख्त भी बुज़ुर्गान दीन बताते हैं ये कम से कम भी 150 सदी पुराना दरख्त है। तो ये इसकी छाँव में आप खड़े हों तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ तक कि ये जो सब्ज़ा है ये तो वैसे ही अल्लाह का जिक्र करता है, लेकिन ये जो दरख्त है बहुत पुराना है, तो इसकी छाँव भी उसी तरह से ज़्यादा ठंडी है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, आपके वक़्त पे शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। तो ये थी अल्लाह ताला के औलिया किराम की तालीमात। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।